ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त प्रणाम, सदिच्छा, शुभेच्छा। आज आम आलोचना करवा एक भिन्न स्वादर, भिन्न प्रकृतिर एवं भिन्न भावर आलोचनार विषय वस्तु जे कि हूँ मैटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन। भौतिक जीवन आम अनेक प्रकार जीवन को आलोचना करिसंती, किंतु ये जीवन भीतर को विशेष जाती नहीं, कारण ये हूँ बेटर, ये हूँ बेस आधार। किंतु ये प्रकार जीवन को आम शुणुले गोटे समय थिला, मत जहाँ लगे गोटे समय थिला आम किसी परिमाण में आलोचना करूँ जो समय आरंभ बहुत स्टार्टिंग बिगिनिंग टाइम रे किसी आलोचना शुभुला, किंतु तार परवर्ती अवस्था धीरे 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 आपण मैंने ये आम मैंने एथुर किछिटा आम बाहरी गले। केमिति कौन बाहरी गले ना, मन करंतु मटेरियल लाइफ ये हूँ गोटे बेसिक लाइफ जो कि समस्त रही मैटर को लेकर जो जीवन को आम बंचुँ, माने भौतिक जीवन कौन अच्छे जड़ सर्वस्व जहाँ को कहते मैटर को लेकर आम बंचुँ, अन्य किसी देखुना। तार परवर्ती अवस्था आम भिन्न भिन्न प्रकार लाइफ देखिले, ऑर्डिनरी लाइफ देखिले, स्पिरिचुअल लाइफ देखिले, रिलीजियस लाइफ देखिले, साइकिक लाइफ देखिले विभिन्न प्रकार जीवन भीतर को आम गले धीरे धीरे मोराल लाइफ देखिले। तेणु यही भाई अवस्था भितर गोटे लाइफटा जोटा मटेरियल लाइफ जो भौतिक जीवन बोलिक कहते मास अरविंद केमी देखुं से 2 लाइन 4 लाइन आम 2-3 लाइन आम आलोचना करवा आम आलोचना विषय भितर टिके टिके, कारण आम बेसिक जिनस हूँ कौन आम ता भर गोटे साधारण भाव में गोटे ज्ञान पाइबा जोटा कि बेसिक फंडामेंटाल जिनस हुए तो आम एमती एक अवस्था आसूँ उपरको चली जाऊँच कि देखला बेलू तलटा ना, चेरटा ना, गछटा उधेब केमी रही मूल ना, आम अगटा को चिंता कथा चिंता करवा केमी, बेस ना, इंडेक्सटा कथा चिंता करवा ना, केमी एक्स एक्सीसटा ना, वाई एक्सीस ठिया हे केमी। तेणु तार आवश्यकता अच्छी। तेणु बेले बेले कौन करें ता भर को प्रवेश करुँच जानूँ। किछि दिन पूर्व आपण मैंने अत्यधिक टप जिनस भितर चेतना भितर रोते, बर्तमान किछिटा आम जो ये जिनस धरुचे पुनर्बार ता भर को पुनर्बार प्रवेश कर। तेणु आम गोटे कथा हूँ आम रेगुलाली पढ़ुचे, आज जहाँ आम पढ़ुं ताहा हूँ मटेरियल लाइफ। तेणु मटेरियल लाइफटा को केमिति कौन आम देखुं, जहाँ को आम देखुं यार मूल कथा हूँ कौन ना मैटर को लेकर आम बंची से हूँ से वस्तु सर्वस्व, अर्थ सर्वस्व, संबल सर्वस्व, यारी भीतर जीवन मेकानिकाली चली जीवनटा मेकानिकाली चली। जमी कहती आपण भाषा आप शुणी थे विभिन्न मीडियम विभिन्न मीडिया पढ़ार निज ज्ञान जानते कौन होती ना, जमीती राति कौन दिन कौन वाशिंगटन न्यूयॉर्क रे जना पड़े ना, से भाया जब आपने जी सिंगापुर को जी सेमतिका जीवन देखुं, से भाया जीवन जब बम्बे को देखिए से दिन राति भितर पार्थक्य देखुना। तेणु जीवनटा मेकानिकाल हो दौड़ी समस्ते कहीं दौड़ी जानी ना, कौन करने को जानते ताहा भी जानी ना, किंतु जीवन में बस दौड़ी 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 थकी पड़ुं। शेष को देखला बेलू पछक बुलिक चाहिला बेलू समय अपेक्षा करनी कि निजे आम ता भर रही पारूँ। तेणु यही भाई आम अनेक परिमाण में बुलुचु कांदुचु, कि शेष कौन कर मुक्ति पाई पारूँ। तेणु यही जो मटेरियल लाइफटा को आम केमी से मटेरियल लाइफ ना केमी कौन आप आगू को जी स्पिरिचुअल केमी हम, साइकिल लाइफ केमी हम, सुप्रामेंटाल लाइफ केमी हम केमी हम। तेणु जड़टा बेसटा आप रहा दरकार, बेस उपर इंडेक्सटा ठिया हे मूलर जब घर न था आप 5 तला कोठाटा केमी तैयारी करते। तेणु जो भित्तिभूमि तारी उपर आप माने कनसेंट्रेट बेसी करते ना। आउ गोटे एग्जांपल देले आप बुझीजे कहे कौन गोटे दिन एग्जांपल आपको देखूँ, मन करूँ घरटा तैयारी कर प्रत्येक आपण मैंने जो बसी समस्ते घरे बसी समस्त पृथ्वी माने कोटी कोटी घर आप देखुं। गोटे कल्पना करूँ यही जो घर गुड़ाक आप देखुं, घर में आगे फाउंडेसन नथिले घरटा तैयारी हम कि ना, फाउंडेसनटा निश्चित अच्छी, कि फाउंडेसनटा आपंकर कौन कम लगुच जोटा तले से माटी तले पोता ही रही ना, से रोच ना, से जिनस रखुं ना, गाई गोरु रखुं ना, निजे कौन करें किसी करते ना। किंतु फाउंडेसनटा जब कभी मुझे रोनी कि मोर किसी कम लगुना अजत सबुठ बेसी पैसा पुणी से खर्च हो, फाउंडेसनटा जिते स्ट्रंग हम से अनुपात आप स्ट्रक्चर इरेक्ट करेंगे, कोठा तैयारी करेंगे। तेणु बर्तमान आप प्रश्न आसूँ मोर जब दरकार ना मुझे कहीं पैसा खर्च करी तो किसी कम लगुनि एत गुड़ा पैसा सबुठ बेसी पैसा पुणी फाउंडेसन जिते स्ट्रंग करेंगे से अनुपात घर तैयारी करेंगे लोड देवे। तेणु आप जड़े ता भर आप जड़े आसी पहुँचे मोर तो किसी कम ना, मुझे कहीं पशिबी जदि एक कथा कहे ताहले कौन हम कहले मूलरू से घर रही घर तो मूलर फाउंडेसन ना से रही तेणु से भांगी पड़ो फाउंडेसनटार दरकार अच्छी ठीक से भाया आउ गोटे एग्जांपल आप देले जानवे गोटे दिन
ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ଅର୍ଗାନ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ପିଠି ଆଖି ନାକ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ଯାହାକୁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଦିନେ ବସିକରି ମିଟିଂ କଲେ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଛୁ, ହାତ କାମ କରୁଛି, ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ଆଖିଟା ଦେଖୁଛି, କାନଟା ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଗାନ ଅଛି ସେଟା କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକରି ଖାଲି ଶୋଉଛି, ସବୁଠାରୁ ତାର ଯାହା ହେଉଛି ସବୁଯାକ ତାରି ବାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି, ତାରି ଷ୍ଟୋରରେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯାଇକି ଜମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେଟା କିଏ? ସେ ନା ପେଟ। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ସବୁ ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ବେକାର ତାକୁ ଆମେ କାହିଁ ପୋଷିବା, ଯାହା ପୋଷିଲାଣି ପୋଷିଲାଣି ଖାଇଲାଣି ତାକୁ କ'ଣ କର ନା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ, ହାତରେ ଆଣୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଣିକରି ରୋଷେଇବାସ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଥିବ ବା କଞ୍ଚା ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଉଥିଲା ସେଟା ଯାଉଥିଲା କେଉଁଠି? ପେଟକୁ ଯାଉଥିଲା। କହିଲା ଏଇଟା କିଛି କାମ କରୁନି, ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? କିଛି ତ କାମ କରୁନି, ତାକୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତା ଭିତରକୁ କିଛି ଗଲାନି, ଗଲା ଯେମିତି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ପଠାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତି ପାଉଥିଲେ, ଏ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇକରି କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ନା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗଲା ନା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସମସ୍ତେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲେ, ନା ଆଖି ଦେଖିପାରିଲା, ନା କାନ ଶୁଣିପାରିଲା, ନା ହାତ କାମ କରିପାରିଲା, ନା ଗୋଡ଼ ଚାଲିପାରିଲା, କିଛି କାମ କରିପାରିଲା ନା, ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନା। ଏଇ କଥା ଯେମିତି ହେଲା ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ତାପରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସିନା ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କାମ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବା ବା ତାକୁ ଯଦି ଆଣିକି ନ ଦେବୁ, ଯଦି ସେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କାମକୁ ଆସୁନି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛି, ପେଟଟା ଯେମିତି ବସିଛି ସିଏ ଯେମିତି କାମ କରୁନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏପଟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଜଡ଼ ସର୍ବସ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ସଂସାର ତାରି ଭିତରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବୋଲିକରି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ବାଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆର କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଆର ଦରକାର ମାନେ ଇଏ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସ୍, ଇଏ ଯଦି ନଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାକୁ ବେଶୀ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକରି ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ୟାକୁ ବେଶୀ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେୟାରଲେସ୍ଲି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ସଫାସଫି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଁ 2-4 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏଇଠି କହିବି ଯେ ଜୀବନଟା କ'ଣ, କେମିତି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବା କଥା। ସିଓର ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ, ମଲ୍ଟିଫେକେଟେଡ଼ ବୋଲିକରି କହିଲେ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଙ୍ଗଲରୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବନି, ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ଯେମିତି ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ପୋତା ହେଇଛି, କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିଫେକେଟେଡ଼, ଯେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ପେଟଟାର ଯେମିତି ଇଏ ଅଛି, ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମଲ୍ଟିଫେକେଟେଡ଼ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଇଟ୍। ଯେଉଁ ଗଛଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତି, ଗଛଟା ହେଇଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତା ବେସ୍ କ'ଣ? ତାର ବେସ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଅତି ତଳକୁ ଯିବେ, ସେସବୁ କ'ଣ କରି ଆସିବେ ଡାଳପତ୍ର, ସେସବୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗଣ୍ଡି ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେମ୍ଟା ହେଇଥିବ, ଷ୍ଟେମ୍ର ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ଲିବ, ଚେର ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବେ, ତାହା ତଳକୁ ଏମିତି ଯାଇ ମାଟିରେ ସବୁ ଅଢ଼ିଛି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣଟା ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମଞ୍ଜିଟାଏ ପୋତା ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ମାଟି ତଳେ, ମାଟିଟାରେ ପୋତା ହେଲା, ଆକ୍ଲିମାଟାଇଜ୍ ହେଲା, ପାଣି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଭଲକରି ସାରୁଆ କଲେ, ସାରୁ କଷି ପାଣି ଦେଲେ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଠିକ୍ ତାକୁ ଫେଭର କଲା, ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା, ଫାଟିଲା, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟା ଗଛଟା କ'ଣ କଲା, ମଞ୍ଜିଟା ଫାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଜା ବାହାରିକରି ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼, ତାପରେ ବଢ଼ି ଏଡ଼େ ଗଛ ଧ୍ରୁମ କି ଅନ୍ୟ ଗଛ ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ କେତେ ମଞ୍ଜି ଆସୁଛି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ଛୋଟିଆ ମଞ୍ଜିଟାଏ ପୋତିଥିଲେ ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଯାଇକରି କହିଲେ କ'ଣଟା ଭିତରେ ଥିଲା? ମଞ୍ଜିଟା କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମଞ୍ଜିଟା ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖା, ଯେମିତି ଆପଣ ଡିମ୍ବିରି ମଞ୍ଜି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ଦେଖିବେ, ତାର କ'ଣ କି ମଞ୍ଜି କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପଣସ ଗଛ ହେଇଛି, ଛୋଟିଆଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ କହୁଛ, ସେ ହେଉଛି ଏକ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ କନସେପ୍ଟ। ତାରି ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା କାହିଁକି ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଦେଖିଲେ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଯେଉଁ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଗଲାଣି,
ଯିଏ ଯେଉଁ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଗଲାଣି ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ସେ ତ ଆସିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ଏଇ ଗପ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁଛି, ଖୁସି ହେଉଛି, ନାଚୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ବି ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ସେଇ ମୋବାଇଲଟା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମୋବାଇଲଟାରେ ସବୁ ଯାକ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀଟାର ଧରି ରଖିଛି କିଏ, ସିନା ମୋବାଇଲଟା, ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ତାକୁ, କିଏ ତାକୁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲଗାଉଛି, କିଏ ତାକୁ ବେପାରରେ ଲଗାଉଛି, କିଏ ତାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଲଗାଉଛି, କିଏ ତାକୁ ଜୀବିକାରେ ଲଗାଉଛି, କିଏ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲଗାଉଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ର କନସେପ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ କେବେ ଥାଇକି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, କାରଣ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ସେଇ ଚେତନାରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବିବା, ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ମା ସେଇଆ, ମାନେ ଲୋକ ହସିବେନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ କେଉଁଠି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ସେ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଇଏର ମାଲିକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭ୍ରମା ଯାହାର ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଲୋମକୂପରୁ ଯିଏ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯିଏ ତା'ର ସବୁ ଯେଉଁ ଅତିଥି ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୁଁ ଯାହା ସିଏ ସେଇଆ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିବି। କେମିତି କହିବେ, ମା କହିଲେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ, ମହାନ୍ତମ ଦେବତା ବି ମୋର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତା'ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇକି ବୁଲିବି ନା କ'ଣ? ଏଇ ମାନେ ମୋ ଚେତନା ଏତିକି ବାଟ ଗଲା ଯେ ସେ ତ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତ ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଆଉ ହାତ ପକା ପକାଇକି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇକି ବୁଲିବା ଆଉ। ଏମିତିକା କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ। କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ କେଉଁ ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୃଥିବୀଟା ଯେଉଁଟାକି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି, ପତିତ ହୋଇଛି, ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଛି, ଅବତମିତ ହୋଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଆସ୍ପୃହା କଲା ଯେ ଭଗବାନ ତୁ ଆସେ, କାରଣ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବୁ ତୋର ଅରିଜିନାଲ୍ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ଯେମିତି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚ, ପୃଥିବୀଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବୁ, ଆମକୁ କେମିତି ଦେବତା କରାଇବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବାୟୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଛରେ ତୁମେ କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ଏମରୁ ବାଲିରେ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ହିଁ ଦେଖିଛି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଗଦା ଅଛନ୍ତି ଶୋଇ। ଆମ ଆଖି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜୀବନ ଥିଲା, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେହି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଦେଲା, ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଇ ଚେତନାର ଅଛି। ସିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଇଟ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଭିତରେ, ତାହା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତା ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା, ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି, ସେମିତି ଏମିତି ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆସିକି ଆଗକୁ, ତାପରେ ରଜ ଆସିବ, ଏମିତି ସବୁ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିଦେବା, ଚାଲି ଆସିବା, ଆମ ବାବା ଖୁସି ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ତମେ ଆରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଇଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ସିଏ ନଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଯାହାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗଛଟା ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ତେଣୁ ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ହଳୁଆଟା ଚାଷୀଟା କି କ'ଣଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଆରି ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକରି ପୋତି ଦେଲା, ପୋତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛଟା ହେଲା। ତା ଭିତରୁ ଫୁଲ ଫଳ ମଞ୍ଜି ଯାହା ଯେଉଁଠି ହେଲା କଥା ପତ୍ର, ଯାହା ଗଢ଼ିବା କଥା ଗଢ଼ିଲା, ଡାଳ ଶାଖା ଏସବୁ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଇଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଭିତରେ, ଯାହା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପିଲାଟା ଯାଉଥିବ, କ'ଣ କରୁଥିବ, ହଳ କରୁଥିବ, ଚାଷ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ସେ ତାର ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଥିବ ନା, ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଇଏସ୍ ପାଇଥିବ। ଆରେ ତୁ ଏଠି ଇଏ କରୁଥିଲୁ ନା, କ'ଣ କରିବି, ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ତ ଯାଇ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଚାହୁଁଥିଲି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି, ରାତିରେ ବସିକରି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଜିଟା ଯେମିତି ବଢ଼ିକରି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଟଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ହତାଦାର ଅନାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକରି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିକି କେଉଁଠି କରିବା ଫର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେ କ'ଣ କରିବେ ସୁନାଟାକୁ ନେଇକରି ହେଇଗଲା ସୁନାଟା ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ବା ପଥର ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ନେଇକରି କେଉଁଠି ପୋତି ଦେବେନି କି ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବେନି ଲକରରେ ରଖିଦେବେନି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତର କରିବେ ଫର୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମ୍ୟାଟର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣ ଜଡ଼ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପୁଣି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଗୋଟେ ଦିନ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଜିଟାରୁ ସେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟଦ୍ରୁମ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଜଣେ କୃଷକ ହେଇକରି ହେଉ ନହେଲେ ମା ହେଇକରି ହେଉ ବା ଜଣେ ବଗିଚାରେ ମାଳି ହେଇକରି ଯେମିତି ସିଏ ଯେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କ'ଣ କଲେ ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଫେକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଇଏ କ'ଣ କରୁ ତା ଭିତରେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କରିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଡ଼କୁ ନେବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ନହେଲେ ପାଇଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁନା ହେଇଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ହେବ ଚୋରି ହେବ ହଜିଯିବ ଏ କରିବ ସେ କରିବ ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲକରରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ରୂପାନ୍ତର କଲେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନଟ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସୁନା ହେଇଗଲା କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସୁନା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଚିକ୍ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାକୁ ନେବି କେଉଁଠି ରଖିବି କ'ଣ କରିବି କେମିତି ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ତାକୁ ତିଆରି କରିବି କେମିତି ତାକୁ ବିକିବି ଏଇ ଯେଉଁ ପଜେସିଭନେସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରୁ ଖସି ଆସିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ଅନୁବନ୍ଧିତ କହିଲେ ସେମିତି ରଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସ ଯେମିତି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ମାଇକେଲ ଆଞ୍ଜେଲୋ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୁଲୁଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ତାହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନ ଆଗରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ମାନେ ଜାଣିକିରି ନୁହଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ମାର୍ବଲ ଦୋକାନଟା ଅନାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ ପଳାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଯିଏ ତାକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ସେଟା କହିଲେ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ତୁମେ କିଣିକିରି କାହିଁ ନେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗଣା ଦେଇଦେଉଛି ନେଇଯାଅ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଗଣା ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି କହିଲା ଦେଖ ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟାକୁ ରଖିଛି ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ୟା କରୁଛି କ'ଣ ନା ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଲା ଦିନଠାରୁ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି ଜାଗାଟା ମାଡ଼ି ବସିଛି ମୋର ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ବରଂ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଖୁସି ବରଂ ମୋର ଲସ୍ ହଉ ଯାହା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିଦେବି ଥୋଇବି ଆଉ ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାହେବ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେସସ୍ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ କଲା ନା ପୁରା ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ରେ ରୋମ୍ରେ ପୁରା କଲା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଚହଳ ପକାଇଲା ଲୋକ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ ଏମିତି ହେଲା ଚାଲିଲା ବହୁତ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ମିଳିଲା ଏ କଲା ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ଦୋକାନର ମାଲିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିକରି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାହେବ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶୁଣିଲେ ନା କ'ଣ ଇଏ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତିର ଷ୍ଟୋରି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ସେଇଟା କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ପଥର ବୋଲିକିରି ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ସେଇଆକୁ ଆଣିଥିଲି ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ବି ପଚାରିଲେନି ତ ରେଟ୍ ପଚାରିବା କଥା ଦରକାର ନୁହେଁ ତାକୁ ଅନେଇଲେ ବି ନାହିଁ କିଣିବା ତ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ତୁମେ ତାକୁ ଆଣିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖିଲ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି ସେ ସେଟା କହିଲେ ସେଠି ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାହେବ ତାକୁ କହୁଥିଲେ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡଟା ଥିଲା ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡଟା ଥିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିଲା ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ମାନେ ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇପଟେ ଦେଇକରି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମୋତେ କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କେହି ତାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତା ସେ ସ୍ୱରଟା ଯାହାର ଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେ ଶୁଣିବ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବସି ଶୁଣିପାରେ ସେ ମୋତେ କହେ ଯେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆସୁଛି କହେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କର ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ତାପର ଷ୍ଟୋରି
ଏଇଟା ଭେରି କ୍ଲିଅର ତୁମେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲ ମୁଁ ଏକୁ ତିଆରି କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏମିତି ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱରଟା ଶୁଣୁଥିଲି ଇଏ ସ୍ୱରଟା ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତି ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଦେଇଦେଲା କେହି ତାକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ଯାହାର ସେଇ ଓପନିଂଟା ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଓପନିଂଟା ଅଛି ସିଏ କେବଳ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେମିତି ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଅଛି ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜୀବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ କାରଣ ଆମେ ଏତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବନ୍ଧନରେ ଏତେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମକୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଏ ତ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ ତ ହେଉଛି ଅବତାର ସେ ହେଉଛି ଅବତାରଙ୍କ ଅବତାର ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତେଣୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେବେ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣ ଯେ ଯୋଗକୁ ଆସିବେ ଅଲଗା କଥା ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିୟର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତାକୁ କ'ଣ ତାର ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ତାକୁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ରଖିବି ପଜେସିଭନେସ୍ ଆସିବ ନାଇଁ ତାକୁ ବୋଲି ଭାବିବନି ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ତାରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ ସେଇଟାକୁ ଯିବ ଯେମିତି ଆଞ୍ଜେଲୋ ସାହେବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆସିବା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇ ମନେ କରନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ବହି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହଁ ବହିଟା ତ ଏମିତି ଏତେ ଅନେକ ବହି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ରସକୋଲର ଲେଖା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏପଟେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଇଏ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଟପ୍ ଗିୟରରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଇଏ ସିଏ ଲେଖିକି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ରସକୋଲ ଲେଖିକି ଆସିଲେ କେମିତି ନା ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଫୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସାହେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରସ ଅଛି ରସ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବହିଯିବ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ବହି ଦେବ ନା ହଁ ପଥର ଉପରେ ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରସ ବିକରଣ କରିବ ତାକୁ ଦେଖି ହେବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେମିତି ତା ବାପା ଯେମିତି କହିଲେ ଖମ୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଭଗବାନ ବାହାରିବେ ନା ହଁ ଆକୁ ସେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଥୋଇଦେଲେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେବ ବିକୃତ ହେବ ନା ହଁ ହେବ ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଆଣିକରି କ'ଣ କରେ ଥୋଇଦେଲେ ଇଏ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିକି ନେଇକରି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତରଳି ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମେଲ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାଧନାର ଜିନିଷ ସେଣୁପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ହଁ ବହିଟା ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ପକାଇଦେବ ତାଥିରେ କ'ଣ ପାଇବ ଯିଏକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରମ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ ବହିଟା ତାକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବହି ନଭେଲ ବହି ଥୁଆଇ ତାପରେ ନେଇ ପକାଇଦେବେ କିଛି ବୁଝିହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଡିଭାଇନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁଠୁ କଲେ ମିୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଭାବ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା କ'ଣ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଚେୟାରଟା ଉପରେ ଆମେ ବସୁଛୁ ଚେୟାରଟା ଉପରେ ବସି ସାରିଲୁ ସେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯେମିତି ସରିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଗୋଇଠାଟା ପକାଇବ ତ ଗୋଟା ବସି ଗୋଇଠା ପକାଇବ ତେଣୁ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜର୍ଭିଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା କେୟାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଥିବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ କୋଟି ଆଦର ଆଣିକି ପୁରା ତାକୁ ସଜେଇ ତାକୁ ଆଇରନ୍ ଫାଇରନ୍ କରିକି ଇଏ ହେବ ଥରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ଟିକେ କାଦୁ ଫାଦୁ ଲାଗିଯିବ ଗଲା ସେ କପଡ଼ା ହେଲା ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ନା ଏତେ ଜିନିଷ ରଖିଛି ବୋଲିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନେଇକରି ନିଜର ଆଲମିରା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ କହିଲେ ଇଏ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଆସୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଭାବିକିରି ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଆଉ କେୟାର ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ମାନେ ଅର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡଲି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ସେ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇଆ କରୁଛୁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁନୁ ଯଦି ଭାବିବେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡଲି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଟିକେ କହିକିରି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକିରି ମା କହିକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବହୁତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ କିଛି ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁନୁ ବରଂ ଖରାପ କରୁଛୁ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକରି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଅର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ନଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡଲି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାରି ସେଇଟାକୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେୟ ଧ୍ୟେୟ କର ନାହିଁ ଖାଅ ପିଅ ଯାହା କରୁଛ କର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ମା ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି
माँ को माँ मोर साइकिल को आवेकनिंग है बोलिक मुझे केमी जानी माँ कहती एभलिया क्वेश्चन मत बारंबार आसे एमती क्वेश्चन कहीं पचारूच तो निजे निजे जानीज निजे निजे जानीज तुम काली थी आज कौन अच्छी केमी कौन हो तुम तो निजे जानीज तेणु मेजरिंग रड किसी दरकार नहीं कि क्वेश्चन पचारे मुझे उत्तर देवा दरकार ऑटोमेटिकली जानीज ठीक से भाई ये कौन कौन वर्ल्डली हैप्पीनेस हैप्पीनेस तो दुनिया कौन नथिले कि कौन हम हैप्पीनेस कौन खाली 5 स्टार होटेल रही एसी चल घरे शोले हम जो तले जी शोचे ना ना हैप्पीनेस किंतु वर्ल्डली हैप्पीनेसटा को आवश्यक किंतु तार भितर बांधी होकर रुह ना किंतु कौन कर कौन कहते फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन तुम लक्ष्य हूँ अलग गोटे समय आप मिलूँ जाऊँच आप जाऊँ दूर जगह को मनकर फ्लाइट रे जाऊँ गोटे जगह आउ गोटे जगह जावाई 7 घंटा लेट से कौन कहते कंपानी आपको गोटे होटेल जोगाड़ कर रोचे गपुचे खाऊे से तार कौन पेमेंट नौ जहाँ जमी करवा नहीं सारी तेणु सी आपको रखिदे कि आपंकर लक्ष्य नुह ये खाई पीक शोवा आपंकर लक्ष्य अच्छे लंडन जावा स्विट्जरलैंड जावा बर्लिन जावा आपंकर लक्ष्य हूँ से ठीक से भाया ये जो वर्ल्डली हैप्पीनेस जमी होटेलटा नहीं आपको गोटे कंपानी नहीं जाऊँगी एरोप्लेन कंपानी गोटे नहीं जाऊँगी इंडिगो नहीं जाऊँगी किंगफिशर नहीं जाऊँगी जमी एयर इंडिया नहीं जाऊँगी से आपको रखुच्छी गोटे भल होटेल रखुच्छी सुविधा दूसरी तापर पुणी नेक्स्ट फ्लाइट से आनिक पहुँचुच्छी आप उठिक जाऊँगी या हूँ ना हाँ अच्छा ठीक से भाया ये जो जिनस हूँ वर्ल्डली हैप्पीनेस भितर सब जाक मिलूँ कि जीवन सर्वस्व करदेव ना तुम लक्ष्य हूँ अलग तेणु रही आउ कौन कर रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन सेठी जमी आम जाऊँ अनेक बाट जीवु से जाकर पहुँचला आम गंतव्य स्थल अच्छी ये तुम गंतव्य स्थल तुम लक्ष्य हूँ कौन ना रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन तेणु एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन द मटेरियल वर्ल्ड रियलाइज प्रथम हूँ कौन ताकू केवल वर्ल्डली हैप्पीनेस बोलिक भाव ना तापर आउ कौन कर रियलाइजेशन ऑफ द डिवाइन बोलिक भाव आउ कौन कर एंड कौन कर इट्स मैनिफेस्टेशन से केमी हम मटेरियल वर्ल्ड केमी कौन मैनिफेस्टेशन हम से कथा चिंता करने से आम आसीचु से हूँ जीवन लक्ष्य से हूँ श्रेय से हूँ देह कि आम बुझुना हाँ फकई दूँ क्या गोटा मार दूँ कौन कर दूँ जमी गोटे छोटिया कथा कहूँ जमी आप ये एग्जाम्पलटा सहित आपण मैंने परिचित थे कौन कर लोक मैंने अरभिल को कम करने जाऊँगी कम करते सारे ना हाँ से दा गुड़ाक दा मैंने बुझे कि दा गुड़ा आप जानते सेटा को लेकिन जी सका नहीं आस पुणी घर को लेकिन आस घर को बुलिक आस तेणु आम से रखीदे रखा जगह ना तेणु कौन कर गच अच्छी से गचर कौन मैंने कौन कहे मारदे झुले देकर पलि आसुँच गच बुक अच्छे से दाटा काटिक भर बुड़े गचटा कष्ट हो ना कि गचटा कष्ट हो बोलिक किए जानते आम लोक भी जानूना आम तो सैया कर चलते गचटा मारते पकईदे चलीगले तो से आसिक पहुँचला माँ को से कौन कले आसिक से गचटा आसिक कम्प्लेन करुँच माँ तो पिला पठाऊ से कम करुँच आउ कौन कर हाँ सेमती बांधी बुंधिक रखिदे गोटे कोरडर रखिदे ना गच पर रखिदे बांधिक रखिदे काल सका ठीक अच्छी कि मत कष्ट हो तेणु माँ इंस्ट्रक्शन दौर निजे जाकि देखुन से दाटा बाहर दरकार सेमती घर भितर धूली गुड़ाक कौन कर रही घोड़े काटी रही सफा करना माँ सीधा जाकर घर भर जाकर पहुँचुं देखुं साधक आश्चर्य हो जो आसन ये आश्चर्य होगी किमी कौन माँ जानले से पहुँचले कहले देख तार अंतरात्मा सी जाकर कम्प्लेन करुँच बाल्टीर अवस्था तार लंगेविटी कमी जाऊँगी जीवन सारा आपको जो दरकार हो से पा तो सफिसीयंट अच्छी आपड़ 24 घंटा रखला बेलू बाल्टीर लंगेविटीटा कमी जाऊँगी लाइफ स्पानटा कमी जाऊँगी कारण आम देखो यू ता भीतर जो भगवान प्रेजेंस डिवाइन रियलाइजेशन मैनिफेस्टेशन इन द मटेरियल वर्ल्ड ये सब जिन भीतर साधारण भाव रहना साधारण लोक जानना आम भी जानू आम भी साधारण लोक करूना आम करूना कि पार्थक्य से जानी ना आम जानीचु तेणु अंततः से आरंभ हो मात्र 2-3 लाइन मुझे कहली समय अतिबाहित परवर्ती समय देखा। वंदे मातरम। गुड नाइट। धन्यवाद।